ਸਫਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਦੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਹਾਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਸਰਦੇ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। रूबरू प्रोग्राम देख रहे सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हाँ सुखबीर कौर। रूबरू प्रोग्राम विच असी तुहानू वख-वख माणमत्तियां शख्सियतां दे रूबरू कराउने आ जिन्हां ने सखत मेहनत करके जिंदगी दे विच नामना खट्टिया हुंदा है ते समाज दे लई चानन मुनारा बने हुंदे ने। ते अज दा रूबरू प्रोग्राम है बहुत ही खास क्योंकि अज जिस मानमत्ती परसनैलिटी नू मैं तुहाडे रूबरू कराउण जा रही हाँ उन्हां दा जन्म राय सिंह नगर राजस्थान दे विच होया। उन्होंने अपनी मुढ़ली सिक्ख्या राय सिंह नगर तो ही की। इस तो बाद उन्होंने अपनी ग्रैजुएशन दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज तो की ते उस तो बाद मुंबई तो MBA की सिक्ख्या लई। इस तो बाद एक प्राइवेट अदारे दे विच उन्होंने 3 साल तक सेवावां दित्तियां ते फिर UPSC का टेस्ट दिता ते IRS वजों उन्हां दी चोण हुई। कहंदे ने कि हिम्मत जिस काम नूं लक बन खलोवे सुक्का कंडा भी खिल के गुलदस्ता होवे। उन्होंने इरादे इन्ने पक्के सन कि उन्होंने फिर तो UPSC का टेस्ट दिता। इस बार उन्होंने IAS दे विच 25वां रैंक हासिल किया। सो बिना किसी देरी दे मैं तुहानू रूबरू कराना चाहांगी अज दी मानमत्ती परसनैलिटी IAS श्री घनश्याम थोरी होना दे नाल। सर असीं तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस प्रोग्राम दे विच। और जिवें मैं प्रोग्राम का आगाज़ किया UPSC का एग्जाम जिहड़ा क्लीयर करना और अपने आप च एक मिसाल है। शुरू तो ही सोच लिया सीगा कि UPSC का एग्जाम क्लीयर करना है या किवें दा तजर्बा रहा तुहाडा? जी मैम, सो UPSC का मैम थोड़ा जिहा आइडिया सानू लग गया सीगा भी स्कूल दे विच जिद्दां सारे टीचर्स पुछदे ने सारे बच्चों नू किसी ना किसी स्टेज ते सवाल जरूर आंदा है भी बच्चे की करना चाहुंदे ने। सो मेरे परिवार दे विच मेरे 2 एल्डर सिस्टर्स सीगियां, एक दा थोड़ा डॉक्टर दी तरफ रुझान सीगा, दूजे दा सिविल सर्विसिस दा। ते वो जिहड़ी दूजी सिस्टर मेरी सीगी तो उन्हों का मैं ज़्यादा फॉलोअप करता सीगा ते इस करके मैं भी उदों मूड बनाया भी सिविल सर्विसिस करांगे। हालांकि बाद दे विच जिद्दां तुसीं वख-वख क्लासिस दे विच जांदे हो तो रुझान इधर उधर होंदा रहिंदा है एंड कई प्रैक्टिकलिटीज़ भी होंदी ने, बट बाय एंड लार्ज हाँ स्कूल लैवल ते एक बार डिसीजन ले लिया सीगा भी आगे जाके UPSC करनी है। जी जेकर तुहाडे बचपन की गल करिए कि तुहाडा बचपन किवें दा सीगा? बचपन दे विच बच्चे शरारतां करदे हुंदे आ, तुसीं भी उसे तरह शरारतां करदे सी? जी बिल्कुल मैम, मैं रदर शरारती बच्चा ही सीगा एंड मेरी दोनों एल्डर सिस्टर्स वो किते पढ़ाई दे विच शुरू तो ही अच्छियां सीगियां, मैं ठीक नहीं सीगा ते मैनू हमेशा अपने मापिਆਂ ਤੋਂ डांट पैंदी सीगी भी तू तो पढ़दा नहीं, निकम्मा बच्चा है। सो इस टाइप दे नाल काफ़ी मैनू ते मैं हमेशा अपने फादर साहब नू कहंदा सीगा कि मैं फाइनल टेस्ट दे विच फस्ट आवांगा एग्रीगेट मार्क्स दे विच। ते फादर कहंदे जदों तू यूनिट टेस्ट दे विच कदे अपने हाफ ईयरली दे विच नहीं आ रहे तो एग्रीगेट दे विच तो सब दा टोटल होना उत्थों कित्थों फस्ट आ जाएगा। सो ये सारा बट एक वारदात हुई है सडनली, ये विच मेरा कंट्रोल नहीं सीगा ते रैदर मैं हसदा सीगा। साडे गुआंढ दे विच एक मेरा एक दोस्त पुनीत चावला रहिंदा सीगा, क्लास दे विच 30-35 बच्चे होने, कदे मेरा 19वां रैंक ते उहदा 20वां, ते मेरा कंपीटीशन सिर्फ 20-25वां रैंक दे लई हुंदा सीगा क्लास दे विच। ते बस मैं पापा नू इस बार इन्ना ही कहंदा सीगा इस बार मैं पुनीत चावला तो अगे, कदे वो मेरे तो अगे हुंदा सीगा। बट एक बार इदां दी गल सीगी भी शायद 5वीं या 6वीं क्लास के फाइनल के रिजल्ट का जो अनाउंस होया तो उन्होंने कहा भी रैंक सैकेंड ते घनश्याम थोरी। सो मैं आप ही सरप्राइज सीगा कि मेरा दूजवां रैंक किद्दां आ गया। बट ये वो इदां दा इंसीडेंट हो गया कि मैनू अपने आप से सैल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। मैनू अज तक नहीं पता वो अचानक मैं यही एक्सपैक्ट करके गया सीगा शायद इस बार फिर मैं पुनीत चावला तो अगे रवां। बट एक वो इंसीडेंट इदां दा होया जिसने मैनू इंस्पायर किया भी मेरे च मैं कर सकदा जी। सो उस तो बाद मैं सीरीयस होया एंड नैक्सट क्लास ऑनवर्ड्स फिर होर मेहनत लगा के पढ़न लग गया ते एंड ग्रैजुअली फिर उतों मेरा अकैडमिक रिकॉर्ड ठीक होया, नहीं तो पहला बिल्कुल ठीक नहीं सीगा। जिवें सर तुसीं दस्सिआ है कि परिवार दे विच तुहाडीआं 2 भैणां सीगीआं, वड्डीआं भैणां और तुसीं छोटे सीगे, छोटे होण करके लाडले भी होवोगे जाहिर जी गल है। और परिवार दे विच किदां दा माहौल सीगा या परिवार दे विच किसने तुहानूं जिहड़ा सब तो वध सपोर्ट कीता इस लाइन दे विच जाण दे लई? परिवार साडा हमेशा तो ही सपोर्टिव रहा है। मेरे फादर इनफैक्ट मेरे फादर बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी दे विच एडमिशन मेरे दादा जी ने कराया क्योंकि वो ढाणियां जिद्दां आपां उदों राइस नगर च नहीं रहिंदे सीगे, ढाणी दे विच रहिंदे सीगे। फिर वो जदों साडे दादा जी शिफ्ट कीते राय सिंह नगर ते उन्होंने उत्थों कढा के बिरला पब्लिक स्कूल चों मेरे फादर नूं उत्थे लोकल DAV स्कूल च कराता। तो मेरे फादर नूं वो गिला सीगा भी हालांकि कहंदे वो शहर जे शिफ्ट नहीं होंदे
ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਿਰਲਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪਿਲਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਸੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਮਦਰ ਐਂਡ ਫਾਦਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋੜੀਮਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ 100-150 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗੰਗਾਨਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚਲਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੇਕਰ ਜੈਪੁਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਟ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1-2 ਵਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਰਿਸ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਂਠੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਖਾਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਸ਼ਤ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮਸਤੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਹੈਡ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਕਰੋੜੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਦ ਬੈਸਟ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਐਂਟਾਇਰ ਲਾਈਫ ਆਈ ਕੁਡ ਸੇ ਵਾਸ ਕਾਲਜ। ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਦੀ। ਸ਼ੌਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸ਼ੌਕ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ UPSC ਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ UPSC ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 1-2 ਸਾਲ ਹੌਬੀ ਨਹੀਂ ਪਰਸੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਖਿਆ 4-5 ਮਹੀਨੇ, ਐਂਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ IRS 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੇਹ ਲਦਾਖ, ਕਾਰਗਿਲ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ IAS 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ IPS ਲੜਕਾ ਹੈ ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਰਸੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੌਬੀਜ਼। ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ, ਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕੋਰਡਸ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ, ਸੋਲੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਸਟ੍ਰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੁਨਗੁਨਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਾ ਜਨਰਲ ਜਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਮੋਰ ਆਫ ਅ ਸਿੰਗਰ, ਮੋਰ ਆਫ ਅ ਪਲੇਅਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿਆਨੋ ਲੈਸਨਸ ਡੇਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਓ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਵੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਿਸ ਵੀ IRS ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਜੀ ਸੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਮਤਲਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼। ਸੋ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਹੋਮ ਗਾਰਡਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਏ ਹੋਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੀਅਰ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਬੜੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਮ ਗਾਰਡਨ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਐਂਡ ਮੇਰੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀ, ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੇ ਵੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲਾ DC ਵੀ ਕੋਈ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਸੀਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ? ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਿ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਸੇਮ ਕੇਡਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਅਸੀਂ 2010 ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ 2011 ਬੈਚ ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਜੀ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ UPSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ UPSC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, IRS ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ UPSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀਬਡੀ 99% ਬੱਚੇ IAS ਨੂੰ ਹੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1% ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ IPS ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਕਰੇ, ਬਟ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ 99% ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੇ, ਐਂਡ ਇਹ ਲੱਕ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ IRS ਤੋਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ 4 ਅਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਥਰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫੋਰਥ ਲਈ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਥਰਡ 'ਚ ਮੇਰਾ IAS ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ IRS 'ਚ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ 4 ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਿਗਰੈਟ ਨਾ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਲਓ, ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਸਾਈਸਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਗਰੈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੋ ਸਰਵਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਉਹ IRS ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਅਟੈਂਪਟ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ 9 to 6 ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਐਂਡ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਂਪਟ ਮੈਂ UPSC ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ UPSC ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟਮੇਟਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ UPSC ਦਾ ਕਲਚਰ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਂ 6 ਵਜੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਰਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਡਿਵੋਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ MBA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਆਈ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ, ਸੈਲਰੀ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ UPSC ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਬਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ 7-8 ਆਵਰਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 10-12 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 6 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਟ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 7-8 ਘੰਟੇ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ UPSC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1 ਅਟੈਂਪਟ 2 ਅਟੈਂਪਟ 3 ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਕਈ ਤਾਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਡ੍ਰੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ।
ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਗੋਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਗੋਲ। ਡ੍ਰੀਮ ਗੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਛਾ ਰਵੇ, ਕਿਸਮਤ ਰਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੇਫਟੀ ਗੋਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੇਫ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ IAS ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ, ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਗੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ PCS ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਗੋਲ ਹੈ, IAS ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਗੋਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਫਟੀ ਗੋਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ, ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ UGC NET ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ MBA ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੌਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ IIM ਨੇ, ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਗੋਲ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟੌਪ 10 MBA ਹੈਗੇ। ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰੇ 11 ਤੋਂ 20 ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰੇ ਭਰੇ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਲੈਟਮੇਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ 7 ਅਟੈਂਪਟ ਦਿੱਤੇ OBC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 7 ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 3 ਅਟੈਂਪਟ 4 ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਨਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੇਸਿਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੇਅਰ। ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਮੈਂ 5ਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ 6ਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ 25ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 25ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਡ ਸਬਜੈਕਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਫਾਰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਰਦੂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਅੱਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਲਾਈਟਲੀ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਰੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੋ ਰੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਰੈਂਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਬਿਕਮਸ 0 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ IAS ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ MC ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਜਰਬੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਬਤੌਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਮਰਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਇਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ SDM ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ SDM ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਭੀ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਬਤੌਰ SDM ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਕ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ SDM ਆਫਿਸ, DC ਆਫਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਉਦੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਅਮਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਬਤੌਰ ਬਠਿੰਡਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਟੈਨਿਓਰ ਸ਼ਾਰਟ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਨ 4 ਮੰਥਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ, ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰਾਇਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਦੇ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਮੈਥ ਲੈਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਡ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਡਲ ਆਫ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿਡਲ ਆਫ ਜੂਨ 22 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ਚੋਂ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡੇਲੀ ਕੇਸਿਸ 2-3 ਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ 70 ਕੇਸ ਆਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ IMA ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ 60 ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ। ਵੇਵ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਣੀ ਪਈ ਵੀ ਹਰੇਕ। ਸੋ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਰਿਹਾ ਬਟ ਵੈਰੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਲੋਵੈਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲਿਆ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਵੰਡਰਫੁਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਟੈਨਿਓਰ। ਸਰ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ 24/7 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਅਸੀਂ, 24 ਘੰਟੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਿੱਦਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ? ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਪੇਪਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਪਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ PDF ਨੰਬਰ ਤੇ ਡੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਅਡੋਬੀ ਆਟੋ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈਂਡ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਲੋਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕੱਲਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 24/7 ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੀਵ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਹੌਲੀਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਹੌਲੀਡੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਪਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕਲੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਆ ਜਿਹੜਾ DC ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਡੋ ਹੈ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ DC ਹੋ ਸੋ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਐਫਰਟਸ ਪਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੋਸਟਡ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥਾਰੀ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ?
ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਮ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ। ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੋਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ में ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਬੀ ਮੋਸਟਲੀ ਬੇਸਡ ਆਊਟ ਆਫ ਮੁੰਬਈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ UPSC ਦਾ ਹੀ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ UPSC ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਗੇਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੁल्हाड़ी ਲੈ ਕੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਲਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਕੁल्हाड़ी ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਫੇਰ ਕੱਟਿਆ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਕੁल्हाड़ी ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ UPSC ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਅਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾਲ UPSC ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਵਿਦ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਤਜਰਬੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।